Tidikat dola Tajamin a jong a pain diadi the nado Tan you da Nike do call it Nike ngayatema Takuba wim pite Tan you da Nike jama Taka tan you Tan you da sura But that day a jong ya Taka tan you sura Tajamin but the day a jong Tô bóng nó sẽ nè ngọ đâu xí đi Tại chả mấy thuộc bà đi biểu ra gì mà hậu phụ đi thế mà Nhá sắp ya hó lưu ra gà Tây ya ta bó đi hó lưu ra phía đi Nó Story biểu ra mà hậu Đi cả story ya đi cả mà hậu bên này Tại chả mấy sửa đẹp bố cô hà Nhá mà lưu biểu đi lệ Tại chả cháu Biểu ra số chả At the game of history game, but no. The Pomian nega ham hopene. The get the sheep, Pogo do ye, Jones or that baby. Not so raw. Do that ring at doing it, need time a city to job. Not see the machibus or at all. And you watch up my web. Todo. Logama Kania Muson City Drajon. Tarawari let Muson City. Tarawari Pite Boni Daumabe, those set the bones. Kango Jambu Vido. Tarawari Mew Pontanari Mew. Eri Mew Rema down the pony. Tarawari had 2 Nida Mammuta. Umame Trace and Bone Solution Girale. Trace ha, Musa of Losa, ye devote rocket. Gone the wa, ye the wa. No, Trace and Muri, so nature. So nave, gone the wa, go. Oh, Madame de Motor of Miarebo. A golden dibu, mia, cat. She the wa, leve, golden dibus, a cat. Oh, Trace and Pony me, a mule soon. Lu chi lại về solution này lu miêu sâu này nè, đó, đại chi lấy đại tôi bảo đại chi ngã đại, các bạn mà đi cái này đi mà biểu ra đấy, ta mong con nó tháo chỗ lu ta đấy, và ta sẽ gặp lại mình tự chào, ta giàu lại mình tự chào, tôi đó, em miêu nuôi à rồi lu miêu nuôi sao đó, tin để trả ra bọn nó. Rồi lúc mà tao vào rồi nhiều giống xí ra vậy đó, lúa miên đuôi à mẹ tao vào xí đó lúa mà miên đuôi à đấy tao vào đi à lại nhảy xí. Rồi dùng nhiên của ta tha, nhớ sao bây giờ cả, ta cha cháu này bắt đầu bị rồi, họ thà là xí đó là xí đấy, bây giờ cô đấy họ thà đấy, ta cha cháu, Bali lu ta cha cô tất cả lu khó đấy. Tất cả số đất bao cả đều rồi, tất cả số rạp sẽ là đấy số này đâu, tất cả cả, bảo luôn tất cả tất cả sẽ là đấy số, nisa đã biểu về số, Sanskrit bảo là ya, Bali cả tất cả lu số đấy cả mà, Sanskrit bảo là ya, Sakra lu, phía phía sĩ bảo nó. Ya yin sakra. Sakra đi vì đó. Ta chả sắp sẽ là. Mà cả. Xa lấy đệ tạng tích mà tấu nào. Mà mẹ pratara. Pratara. Mà chả rồi biết ta được khó lại. Alo. Khó ra đi ạ. Tên chẳng sao lại chỉ có. Tên nhà ngạ, tên Karanda sẽ bốc. Tên Karanda đi vì đó, Sankaranda lộ. Thì ta cái đá bà ta, Hindu bà ta đi cho nó Sankaranda lộ. Biong luyện mũ lộ sổ lộ đi. Nếp biong đã, nếp ta khu gà này, nếp hóng à, nếp ta cụ biong suy chênh.
သို့မဟုတ်ချိုးပြောင်းရှားသည့်ဥလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့ဆုံကရံလို့ခေါ်တာဒီတက္ကရာသင်္ကရတပဲပါဠိကသင်္ကရတသင်္ကတကတက္ကရာဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံဃရတလို့အတန်းထွက်တယ်တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံကရံဖြစ်သွားဗမာကအတန်းထွက်တော့သင်္ကြံကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှပဲrestaurant ဆိုတာစားတော့ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်အင်္ဂလန်မှာက stupid လို့ဖတ်ပေမဲ့လို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ပြန်အဲ့လိုပေါ့ဖတ်တာတွေကမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဗမာတွေကတခြားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တခြားပွဲနဲ့တခြားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာ50ဇတိတော့လည်းပဲခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာသုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့သုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတာသုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25သုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မှတ်သားတာယူကြရဒီသုတ်တနေထဲမှာမသားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စတိုရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ super power ပေါ့နော်တကောအိဒီဘကြီးတဲ့ဒီလိုတခြားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်မှပဲတိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတာဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေနမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း20နဲ့သုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုသူ့ရဲ့သိခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတူယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောကြလို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသော်ပြဟောတာတော့ပိဋကသုံးပုံမှာစုဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1သုတ်ကနေစပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရသုတ်ဆိုတာသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သားရတယ်လဲလို့ဆိုနတ်ပြည်မှာတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့သားသမီးရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအစပ်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာခြေရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့ဇနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တာတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဗိမာန်ထဲမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တာလို့အဲ့လိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့စီကံတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတာဝရိန္ဒနဂတရားတွေကဘွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပတ္တိ
ဩပပတ္တိကပရိသေရေလို့မွေးဖွားနည်း၄မျိုးထဲမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပတ္တိကပရိသေရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်လူလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့မွေးတာရှိတယ်နောက်ရိုးရာမိခင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတရေတီးပြီးတော့မွေးတာကိုဆလပူဇာလို့ခေါ်တယ်မိခင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတရေတီးပြီးမွေးလို့ရှိရင်ဆလပူဇာအိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုနေပဲရတယ်အဲ့ဒီမှာငှက်တွေကြက်တွေလို့အိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့မွေးတယ်ဥကမှတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကြက်ဥငှက်ဥကနေပို့တာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါလို့အခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတန်သေးတစဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာဗမာတွေကတန်တေသူလို့ခေါ်တယ်ပထမဒေဝီမိဖုရားအလောင်းတို့လို့ကြာပန်နဲ့မှမွေးတာကြာပန်နဲ့မှတရေတီးတာဖះလက်ထက်ကပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာလဲကြာပန်နဲ့မှတရေတီးတာအဲ့ဒါတွေကျတော့တန်တေထဆအစိုးတက်ကနေပြီးတော့အစိုးတက်တဲ့မှဖြစ်လာတာသူကတော့သေးသေးလေးကနေစဖြစ်လာစဖြစ်ကြရသူကအင်းကချစ်လက်အပြည့်စုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာသူကစဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်းကအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြစ်မဲ့လေရောက်ရဖြည်းကြီးထွားသွားတာသူကကြီးထွားနှုတ်ကမြန်နေပေါ့လူလည်းအဲ့လိုပဲလေမွေးတော့ပေါက်စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုပဲကြီးလာခုနဩပပတ္တိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်အစားတိုင်းတစ်ခါတည်းမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်ဆိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်ဆိုင်မှာတစ်ခါတည်းမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတ္တိကအဲ့ဒါလို့မွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားမှာသာသမီတို့အချမ်းရံပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီကရင်ချေရင်မှဖြစ်လို့ရှိရင်အိမ်နောက်ပဲနောက်တိုက်ခန်းထဲမှာတနေရာမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ကြွေးချမ်းရဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ဆိုချမ်းရအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူဝိရသုတ်တန်လေးကိုကနေစပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်အနန္ဒာကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေတုတံဒီသုတ်တန်ကိုသူကိုယ်တိုင်အခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်မြတ်စွာဘုရားဟာစေတုံတောင်ထိမြို့အနာရဘိန်တထေးဆောက်လို့လှူဒန်းတဲ့စေတုံကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဒီသုတ်တန်သူဆိုလို့ယဟန်တွေကိုဟောတာတော့ရှင်းကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်950ဇတ်တွေကြတော့အတိတေဗာရဏတိယံဆိုတာနဲ့ပြောတာဖះကအတိတေလို့သိမပြောဘူးဖះဟောတဲ့ဇတ်လန်းတွေကြတော့ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့စားတာမြဲတာဒီမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုရှေးတုန်းကဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာထေဝေအဖိယံတုအတုရနတ်တွေဟာထေဝဆိုတဲ့နတ်ကို2မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရဆိုတဲ့နတ်က1မျိုးထေဝဆိုတဲ့နတ်က1မျိုးအတုရတွေဟာအတုရနတ်တွေဟာထေဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခြိတက်လာကြတယ်အဖိယံတုဆိုတာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တက်လာအတုရနတ်တွေကထေဝဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချီတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစထားတာနော်အဲ့ဒါလို့စစ်ကြည့်တိုက်လာတဲ့အခါ
ထေဝါတို့ကိုဆိုရတဲ့တခြားမင်းကသူဝိရာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သားနတ်သားကိုပြောတယ်ဣတိတတသူဝိရာအတုရထေဝေအပိယန္တိကိစ္စတတသူဝိရာအတုရိပစ္စုံယဟိငါသားသူဝိရာအတုရတွေကတေဝါတို့နဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တပ်ကြီးခြိတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါသားသူဝိရာမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တပ်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ပေါ့ဟိုကစစ်တပ်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့လိုခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဖြည့်ဆွက်ပြောတဲ့ဇာလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်လို့မဆိုရင်ဒီဇာလန်ကြီးဆိုရင်နားမလဲဘူးတကြအမင်းဆိုတာဘာတူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တို့ကမဆလာဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်နော်လူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်ဥယျာဉ်ဗိမာန်တွေတီးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွဲမြင့်သူကလုပ်ခဲ့တာသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်သူကပဝင်33ယောက်အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတစ်တိန်တာလို့ခေါ်တယ်33ယောက်ကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတာလူတိုင်းဟာတာယာတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်တန်ရှင်းတာရမှုကိုကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်လှပနေအောင်ဥယျာဉ်တွေဗိမာန်တွေလမ်းတွေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလုပ်ကြတယ်သူတို့ကုသိုလ်ပြလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးအဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသိတဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်မြင့်မို့တောင်မှာရှိတယ်မြင့်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံးလို့ဆိုခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြရှိတာကိုပြောပြတာသူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မို့တောင်ထိပ်ကိုရှေးတွေကမြင့်မို့တောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကအပေါ်နေတယ်နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်ရဲ့ခပန်းရေပြင်းတွေလွှမ်းနေတဲ့ရှေးပြင်းတွေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူဘုံနဲ့အဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ရဲ့ခပန်းနော်ပင်လယ်ကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွှာတွေကအဲ့ဒါလူဖုံနဲ့အမြင့်မို့တောင်ထိပ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တဲ့အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာစုကြီးတက်နေတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူဘုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့မြေပြင်အဲ့ဒီရဲ့ထက်ကျတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူတို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားမင်းတို့အဖွဲ့ကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုကလူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားဝါတွေကရှိနှင့်နေတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအဘောရိဂျီနီလို့ခေါ်တာပေါ့မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာဘောရိဂျီနီရရှိတယ်ခုဩစတြေးလျမှာလည်းဘောရိဂျီနီတွေရှိတယ်ဩစတြေးလျမှာဘောရိဂျီနီမူလကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းဘောရိဂျီနီရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတော့ဘောရိဂျီနီဆိုတာရှိတယ်မူလကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရောက်တာအဲ့ဒါလိုပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရဲ့ဘောရိဂျီနီလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှိနှင့်နေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီအဖွဲ့ရောက်တော့တဲ့အခါကျရှိနှင့်နေသူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကတိလွင်နေတောက်ပြောင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်အဝါကြီးကြတယ်ပေါ့
အုပ်စုလိုက်တစ်ခါတည်းရောက်လာကြတာအဲ့တော့လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေ့ပြောင်းကြတာဖမလို့ပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမလို့ပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုတာတွေကတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်းအုပ်စုတို့မွန်ခမအုပ်စုတို့ဆိုတာလေနော်အဲ့ဒါလို့လူတွေဟာရွှေ့ပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငကိုနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်ကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဟောမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ်သိမ့်မလုပ်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအမေရိကမှာနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုတ်မလုပ်ဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုရှားရတယ်အရက်ထိုင်တောင်းနေကြတယ်သက်40လောက်ဆိုသိကုန်ကြတယ်ဒါကြားဘူးတာပြောတယ်နော်သက်40လောက်ဆိုသိကုန်ကြဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာသူတို့ဘာလည်းမလုပ်အောင်ဆိုရထောက်ပံ့ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကမှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတုရာလို့ခေါ်မဲ့မူလတာဝရိန္ဒကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်အသစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်တုံးဆိုရင်လူသစ်ပဲနတ်သစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့ထေသတစ်ခုမှာစီကားလာတယ်ဆိုတော့အသစ်တွေရောက်လာတော့စီကားလာတော့သူတို့ကဘာလို့ကြပွဲသွင်းကျင်းပကြတယ်သူတို့ပွဲတာဘာလို့ဆိုအရက်တောက်တဲ့ပွဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေရနတ်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအရက်ချိုအရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးမူရကြတော့သူတို့အဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ပွဲစားကြတာပေါ့နတ်တစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့အဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတောက်ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်မတောက်နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉာဏ်ရှိတယ်သူကခေါင်းဆောင်ကိုအဲ့လိုဟိုကောင်းကြီးကတောက်ကြပြီတောက်တယ်ဆိုတာလူအရက်ဖြစ်ဖြစ်နတ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့မူးရစေတတ်တဲ့ဟာကိုအကောင်နေမူးကုန်မူးပြီးတော့အိပ်ပျော်ကုန်ကြလူတွေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညမှုထမှာတယ်မူးယူအိပ်ပျော်နေကြတဲ့အခါမှာကဲဒီကောင်နေနဲ့တို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေခြေတော်နှစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လယ်ထဲပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လယ်ထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြတ်မို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ဘုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလည်းအကျယ်ယူဇနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျယ်ယူဇနာ1000ရှိတယ်အကျယ်ဝန်းကျင်အတူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတရားမင်းဖွဲ့ရလည်းပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ထိတ်တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကိုတစ်တိန်သာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေတစ်တိန်သာကနေပြီးတော့တာဝတိန်သာတာဝကတေကနေလာပြီးတော့33ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသိုလ်လုပ်တဲ့နတ်မင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မှုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့လူတွေရဲ့အနှစ်တရာမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တရက်ပဲရှိသေးတယ်တတန်ရှိတယ်ဒါအစရိုနိုဟိုရင်ပေါ့အာဂတသူရဲ့ကောင်းနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့ဒီကြာနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မြတ်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကပင်လေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရနတ်ဘုံဖြစ်တယ်
အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခြေတော်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အရက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအရက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပိဝိမနတုရံပိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့អော်ကြတယ်အဲ့တော့တုရဆိုတာအရက်အတုရဆိုတာအရက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရလာတုရနဲ့အတုရတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုတော့တုရလို့ခေါ်တယ်အဲသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအသစ်တိုင်းပြည်အသစ်ပေါ့တီထောင်ကြအဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်သခုတ်ပင်ပွင့်သခုတ်ပင်ပွင့်သခုတ်ပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူ့ပုံပေါ်နဲ့သူနေကြတာသူတို့ပေါင်းသိနေပဲသူတို့လိုနေကြတယ်တခြားအချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့သခုတ်ပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငကိုယ်တော့သခုတ်ပင်မဟုတ်ဘူးပင်လေကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုသခုတ်ပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကတက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာတာအဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြင့်မို့တောင်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တရားမင်းရဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကထိပ်မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတိုက်လာတောင်မောတက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်က9ခိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ9ခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်50ဖရာတို့ကတော့ရှိတာဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်50ဆိုအဲ့ဒါ security gate 5ခုတရားမင်းနေတဲ့တာဝရိန္ဒပြည်ရောက်ဖို့ရခိတ်5ခုကိုဖြတ်ရမယ်နော်ဒီမျိုး2မျိုးကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကမျိုးရယ်အတုရနတ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုး2မျိုးကစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုဇပူရလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလို့မရဘူးရန်သူကသိမ်းလို့မရဘူးအာယုဇပူရစာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒ္ဓယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒ္ဓယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အာယုဒ္ဓယဆိုတာယုဒ္ဓယယုဇနဲ့ယုဒ္ဓယသူတို့ကတက္ကရာဘာသာနဲ့ယုဒ္ဓယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဇအာယုဇစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဇပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒ္ဓယအာယုဒ္ဓယဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်တော့တိုက်နေအရင်တော့စင်မြူရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော့ကမပျက်စီးသေးဘူးစင်မြူရှင်သွားတိုက်တော့မှပြတ်တယ်အာယုဒ္ဓယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယိုဒယလို့ခေါ်ကြတာမှအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယရှမ်းကိုယိုဒယလို့ခေါ်တာဗမာတွေကနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယိုဒယဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကတော့အာယုဒ္ဓယပဲအဲ့တော့ဒီမျိုး2မျိုးဟာတာဝရိန္ဒနတ်မျိုးနဲ့အတုရနတ်မျိုးဒီ2မျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးမျိုးတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအတုရတွေဟာသခုတ်ပင်ပွင့်တာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လယ်တွေကနေပြီးတော့တက်ရတာဟုတ်ပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိတာဆိုပင်လယ်တွေကတက်လာလို့ရှိရင်ရေထဲမှာဘယ်သူတွေရှိတုံးဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကို security ချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးဆိုတာနဂါးလို့ခေါ်တာဗမာပြည်ခေါ်တာ
အချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေတာပကြီးဆရာတွေကနေပပူးဆရာတွေကလှုပ်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောဘရာပွေကြီးတွေကိုနာဂလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေမွေးဆက်ကားဆိုပြီးလှုပ်နေပြန်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂစကားနာဂီဆိုတဲ့စကားရင်တော့ရိုက်ဖူးတယ်အိန္ဒိယခေါ်တဲ့နာဂပဲဒီမွေးတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေဘာခေါ်မွေပေါ့နဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ကြတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံနေနဲ့တွေ့တယ်ခလုံဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးနဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံဆိုတာ eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေပဲနော်အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်ဆွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါတော့ချီနိုင်တယ်သူကိုကြောက်ရတယ်ကောင်းကင်ကနေပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်ငှက်ဖဲသူကအမှန်ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးငါကပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖမ်းတာပဲငါလည်းဖမ်းတာပဲသူတို့ရှည်ထဲမှာရှည်တဲ့ငါတွေကိုပွားနေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါခလုံလို့ခေါ်တယ်မဟာသဗျာသုတ်တံမှာလည်းထိဗ္ဗထိစဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုအမြင်အားအမတ္တမပျက်စီးအမြင်အားတန်ရှင်းတယ်သူကသိကြည့်တာအဝိယနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗထိစနတ်၌ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗထိစဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိကလုံတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဗိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်ကြီးတွေကုံဗန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုရက်ခဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံမန္တနဲ့ရက်ခနဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့သူ့တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအဆင့်ပင်လယ်ထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ခရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ခရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံဗန္ဒတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ကုံဗန္ဒတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရက်ခတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ရက်ခတွေကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမာရဲ့နမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့စတုမာရဲ့နမင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှတရားမင်းနဲ့တိုက်တာဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်အာလိ50လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုခိတ်တွေ5ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအာယုစပုရဏံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမျိုးကြားမှာတဲ့ပိစဝိဒထပိတာအပိရခာ security gate 5ခုထားတယ်တဲ့နံပါတ်1ကဥဒကရှေဒါနဂါကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုတာဂုံပံမတနာယုဒဆိုတာယက္ခစတုရောစမဟာတဆိုတာစတုမာရိနမင်းကြီး၄ယောက်အဲ့ဒီစတုမာရိနမင်းကြီး၄ယောက်ကအတုရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့တောက်လျှောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူသားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်သူဝီရဆိုတဲ့တရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူဝီရအတုရတွေဟာထေဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအတုရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူဝိရဏတကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တယ်တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောနေသွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးမသွားမေ့အဲ့ဒါနောက်ဒုတိယအကျင့်တရားမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်
ထပ်ပြောတော့လေကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူးနောက်တတိယအကြိမ်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းပဲကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအကြိမ်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တာတော်တော်မေ့တယ်ခီးမဆိုင်တာပေါ့နော်ခီးမဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်တွေကရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲ့ဒါသူကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတခြားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတခြားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌဟံအဝါယမံဒုက္ခံယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူဝိရတထကိစ္ဆာဟိမင်းစတထေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတ္တိတတစ်ခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နေသူသားဟုတ်လားဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုဋ္ဌဟံထကြွလုံးလမပြုပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္တရာဓိကိစ္စတိအယတ္တိတတစ်ခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိလားသူဝိရတတခိစ္စသူဝိရမင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတလောက်ပြင်းတဲ့ကောင်ဘာမှမလုပ်ဖဲစားရတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတထေဝပပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားစမ်းပါတရားမင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားစမ်းအဲ့ဒီကိုငါလည်းခေါ်သွားဆိုတော့သူဣရဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တတအနုဋ္ဌတာနသခိစ္ဆာနိကာရေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုပ်ရပဲနဲ့သဗ္ဗကာမသမိတ္တတတံမေတ္တကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုပ်เสียမလို့အားလုံးလည်းပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီထေတာမျိုးကိုသူစုအနေနဲ့ပေးပါတဲ့သူမလုပ်ချင်စစ်တိုင်မထွက်ချင်မထွက်ချင်တော့အရာခသိမ့်လည်းပြည့်ဆိုရမယ်ဘာမှလည်းလုပ်เสียမလို့နော်နာသခိစ္ဆာနိကာရေဘာလုပ်မှလည်းမလုပ်ရဘူးလိုချင်တာလဲအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့တရားမင်းကပြန်ပြောတယ်ယထလသောအနုဋ္ဌတာအစ္ဆန္တဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တိတတစ်ခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားတဲ့သူဝိရတထခိစ္ဆာဤမင်းစတတ်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုပ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကမ္မုဏဒေဝတ္ထတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နတ်မင်းနဲ့ဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုရပါရစေပါအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးပြင်းနေသူကဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူမပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလှုပ်ရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်အလှုပ်ရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညွှန်မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတော့ဆိုသစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွတ်စီနစီဝတိဘာမှအလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်သက်ရှင်မှုအတွက်လှုပ်လို့အောင် fighting for survival ပေါ့တရားမင်းပြောတာသစေအဋ္ဌိအကမေနအကယ်၍ရှိတယ်တယောက်ဟာတနေ့ရမှာသူဟာအလုံးလုံးဖဲလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှ
အသက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသီဥရုကအမတမချမ်းနဲ့ဒီဆောင်ရသည်ဗမာပြည်ကရာသီဥရုကကောင်းနေတယ်တိတ်မကြိုးစားရမြေကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ပေါက်တယ်ရာသီဥရုကလည်းကောင်းရေကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကသိပြီးတော့မကြိုးစားရဘဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ချီးပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survival အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာဆောင်းရသည့်ဆိုစနိုးတွေကြဘယ်နေရာမှဘာပဲမှတတိဝလန်းဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကြငှက်တွေတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆောင်းခိုတာအေးလို့ခိုတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားစရာရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူးကြည့်လားပိုလာဝဲဝင်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင်းတုထဲမှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငါးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖမ်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်ဆိုတာဒီဘက်ရောက်လာအဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အစာတွေကြိုတင်ပြီးတော့သူလောင်ထားရတယ်သူတို့စီမှာစားစရာတောက်စရာကြိုတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ကြိုတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိသိထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စကရိယာတွေတီထွင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ဘောတိုးတက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအဋ္ဌိအကမေနာအလုံးမလုံးဖက်နဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုတာအားတဲ့ကောစီကွာစီနာစီဝတိဘယ်လိုလူမျိုးမှသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တဟိသောမေကောသူဝိရတထကစအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှလုံးမလုံးဖက်နဲ့သက်ရှင်ဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းဇတ္ထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ရောက်အောင်ပို့ပြီးဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တိုင်အလောက်တရားမင်းနဲ့သူ့သားနဲ့ပြောတဲ့တိုင်အလောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ယဟန်တွေကိုမေ့ရှိတယ်သောဟိနာမပိခွေသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်တဲ့တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနောတရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္တဝရိန္ဒနာဣတရိယာထိပစ္ဆံရစ္ဆံကာရင်တော်ဒါဝရိန္ဒနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့အမတမကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမိပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်ဒါဝရိန္ဒနတ်တိကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတောင်မှဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါဒီဝိတတိကျိုးစားအားထုတ်မှုကိုအမြဲတမ်းခုန်တင်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့လှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်းစိန်ခံဖို့မပြောဘူးကျိုးစားအလုံးပဲမစားရဘူးအလုံးရမယ်နော်သူဘုံကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်เสียမရှိလောက်အောင်အလုံးမရှိတာတောင်မှကျိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါဒီဘွေတတိအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူဘုံကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကြိုးစားမှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဣဒခောတံဘိက္ခွေသောပိထာယန္တုံမေဧဝံသွားခတိဓမ္မဝိနိပပ္ပစိတာသမနာဥဒ္ဒယေဥထေယထခတိယထဝါယမိတာထအပတ္တတပတ္တိယအနာတိကမတအဓိကမယအသစ္စိကတတသစ္စိကရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲ
အဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှသူဘုံကံနဲ့သူနေလို့ရတာတောင်မှပဲကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေဒအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မျက်မှောက်မပြုတ်သေးတဲ့ပฏิဝေဒဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်မှသာလဲမင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ့တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘဝရောက်လာပြီယဟန်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာသောတပန်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုတ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်သဂရကံဖြစ်အောင်အထုတ်သဂရကံဖြစ်ပြီးရင်နာဂံဖြစ်အောင်အထုတ်နာဂံဖြစ်ပြီးရင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်အဲ့ဒါလို့အထုတ်မှမင်းတို့ဖို့တင်တော်ရမယ်ပေါ့ခုမှတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘဝဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုအစိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကြိုးစားအထောက်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါသင်တို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာပေါ့တဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်မှသာလဲပို့ပြီးတော့တင်ရောက်ပါမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲကြိုးစားအထောက်ဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြည့်တယ်ဒါဒီစကားကိုခေါ်လို့ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဣရာခောပိခွေတံသောပိထာကြိုးစားအထောက်ချင်းသည်သာလဲမင်းတို့အတွက်ခုံယူစရာဖြစ်မယ်မကြိုးစားလို့ရှိရင်ခုံယူစရာမဖြစ်ဘူးကြိုးစားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိရတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲကွဲသွားတယ်ဒါလည်းတရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရတို့သူတိမတို့ဇယန္တာတို့ဆိုတာတရားမင်းရဲ့သား1000လောက်ရှိတဲ့ထမရဲ့ကြားနော်သား1000ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒီကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပ္ပယ်အတူတူပဲနှစ်သုတ်စလုံးဟာအတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာအတူတူပဲအခုလို့အတုရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူသားသူတိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးချိန်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူသားကိုဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယမံဒုက္ခံယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူတိမတထကိစ္ဆာဤမင်းစတထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မင်းသွားတဲ့ငါ့ကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တတအနုဋ္ဌတနသကိစ္ဆာနိကာရေသဗ္ဗကာမသမိတ္တတဓမ္မေတက္ကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးဖဲဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်မှမလုပ်ရပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့ပြောတယ်အဲ့မှာတရားမင်းကပြန်ပြောတာယထလက်သောအနုဋ္ဌတာအစ္ဆန္တဒုက္ခမေရတိသူဝိရသူတိမတထကိစ္ဆာဟိမင်းစတထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမ္မုဏဒေဝတိထတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူလိုချင်တယ်အတောကဆိုရင်ရမရှိဘူးအနုဘာယတစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့သစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးမလုံးပဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်တရားထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုပ်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်သုတ်ကတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တစ်ဆက်ကသုတ်
တစ်ဆက်ကဆိုတာအောင်တကွန်ပြအလံပြအလံထိပ်ဖြားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တစ်ဆက်ကတုတ်ကတော့အလုံးနဲ့ပိထဲမှာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေဟောတယ်ရှေးတုန်းကတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဆင်နွှဲကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတာဝရိန္ဒာထေဝါတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောတယ်အဲ့မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ထဲမှာအချင်းနဲ့တို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြိတက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြိတက်တဲ့အောင်လံလွှင့်ပြီးတော့ခြိတက်တဲ့အဲ့ဒီအောင်လံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမွေးညှင်းထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့တတိယနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝရုဏနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဣသာနနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေလိမ့်မယ်ဟောတရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနတ်မင်းဝရုဏနတ်မင်းဣသာနနတ်မင်းနတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြန်ပြပြတာယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်လံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်လံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဣသာနနတ်မင်းရဲ့အောင်လံတကွန်ကိုကြည့်လို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလည်းမပြေးဘူးတဲ့ဗျာဒါတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားနော်ဟာတရားမင်းကြီးကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလည်းပြေးမယ်မပြေးခြင်းလည်းမပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တုန်လှုပ်တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမနိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲဟိုဘက်ကဆင်းအားကြီးမှလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလိုမှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တောထဲမှာဖြစ်စေသစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့ကျောင်းမှာဖြစ်စေနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမတမုရောဘုရားကုံတော်တွေနဲ့တတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုအကယ်၍ငါ့ကိုတတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញင်လိုက်တတိယလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုတတိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အရိယတန်ဃာတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်တာလန့်တာကြက်သိမ်းမွေးညှင်းထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထာဂတောဟိဘေကွေရသမတမုတ်တော်ပူဇော်ထုဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်ရာဂတွေအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတဒေါသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတမောဟမောဟလည်းမရှိဘူးအပီရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီ
အဆံပြီးကိုခက်တဲ့ရောဆိုတာလူတစ်ကိုယ်လုံးကြက်တိသွားတာမဖြစ်ဘူးအနုတ္တရာတိလန့်နာဖြန့်နာမရှိဘူးအပလာယီဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးတဲ့ကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီရူကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးအဆံပြီးကြက်တိသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းဒီကုလုံးတောင့်တင်သွားတတ်တယ်အနုတ္တရာတိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာယီဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟပကဝဣဒံဝတ္တဝနာသုကတောအထပရံဣဒရောစာဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတယ်ပါတော့အရင်ကြီးဒုက္ခမူလေဝတုံညာကရေဝပိခောအနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံဗျံတုံမာကနောတိယအေးတော်ထဲမှာဖြစ်စေတစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းဆိုတာဘယ်သူမှလူသူမရှိတဲ့ကြောင်းတုံညာအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်လေတရေနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကခြောက်ချားခုခေတ်တော့မှတရေနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တရေခြောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်တရေခြောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတရေခြောက်တဲ့ဘန်ကလိုတို့ကြောက်တယ်လူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတဲ့ဘယံတုံမကနောတိယမင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရိယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိဋ္ဌံတရာသဖံလောကရဲ့အကြီးကဲလူတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတကယ်ကိုကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသွားခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောစေဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတဏှာဝကထုတ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်စွာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထပုံညာခိတံအနုတ္တရံအကောင်းဆုံးလယ်မြေတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့သံဃာကိုသတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တနံဓမ္မသံဃေသဘိက္ခောရှမ်းတို့ဘုရားကိုသတိရမယ်တရားကိုသတိရမယ်သံဃာကိုသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်နော်ကြောက်လွန်အားကြီးလို့စက်တိသေးသွားတာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့စက်တိမွေးခြင်းနေထားတာဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆကသုတ်တံဟောထားတယ်အဲ့ဒီတစ္ဆကသုတ်တံဆိုတာဟာဒီပိဋိထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်ယတ္တနုတ္တရနေနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောဆိုတစ္ဆကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီထောက်တရရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလိမ်မြန်နေပါလေစီးတဲ့အခါမှာလဲတစ္ဆကသုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှိရင်အကယ်၍လိမ်မြန်နေပါလေပြက်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကခြုံပုတ်ပေါ်တို့ဘာလို့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေထောက်တရရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ္ဆကပရိတ်ကိုတတိယဖို့တစ္ဆကပရိတ်တံမံရခတုတီဟိုကျွန်းမှာစေရီတဆူတုတ်တင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တစ်ပါးစီရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်တွေကတစ္ဆကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တစ္ဆကသုတ်ကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်လန့်နဲ့တစ္ဆကသုတ်ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ခြေထောက်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထီအောင်ပြုတ်ကြတော့ရှတ္တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုအထက်ကရာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတ္တနုတ္တရနေနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောတစ္ဆကသုတ်ကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌမတိကိသန္တိပုမိယဝေယတဗ္ဗရာမြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမွန်းခါထားလေးပါတာအထက်ကရာကပြထားတယ်
ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့နတ်တွေကိုပင်ကုန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုတတိယရမင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရာတရားတန်ကရဏသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစတိမွေးခြင်းထားခြင်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတစ်ဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်သုတ်တန်တွေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့အကြက်တဲတွေကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုအာရုံပြုခြင်းအပြင်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း